जय श्री कृष्ण बाळको। कलरव मॉडर्न स्कूलना ऑनलाइन एज्युकेशन में आपનું स्वागत है। धोरण 1 આજનો આપણો विषय हिंदी। तो हिंदी में आगळ આપણે ध से धनुष शीखी गया। तो आज આપણે पुनरावर्तन शीखवानुं छे। तो चालो આપણે पुनरावर्तन शीखीए। अहींया शुं आपेલું છે? चित्रने तेना नामना पहला अक्षर साथे जोड़वानुं છે। अहींया अलग अलग चित्र आपेला છે અને अहींया मूळाक्षर आपेला છે। पहेલું चित्रनो पहेलो पहेलो मूळाक्षर आपेलो छे। अहींया पण चित्र आपेला छे। तो आपणे नामना पहेला मूळाक्षर साथे जोड़वानुं छे। चित्रनो पहेलो मूळाक्षर तो आ शेनुं चित्र छे? घड़ीनुं। शेनुं छे? तो ग, घड़ीनो ग। तो अहींया क्यां छे ग? अहींया जोवानुं आ छ छे, आ ग, आ ख, आ ज अने ग। तो ग से घड़ी, ग से घड़ी। तो अहींया जोड़वानुं छे। हवे आ चित्र जोईए तो शेनुं चित्र छे? छकड़ा। शेनुं छे? छकड़ा। तो छकड़ानो छ। तो अहींया आपणे लाइनमां जोवानुं छे। तो छ क्यां छे? तो अहींया पेलो छ छे। छ से छकड़ा साथे जोड़वानुं। आ शेनुं चित्र छे? तराजू। शेनुं छे? तराजू। तो तराजूनो त क्यां छे? आपणे लाइनमां जोवानुं छे। आ गणपतिनो ग, ग, ख, ज अने ज। तो ज अने त से तराजू। तो तराजूनो त अहींया जोड़वानुं छे। हवे आ चित्र शेनुं छे? कछुआ। कछुआ। तो कछुआ से क। क क्यां छे? तो आपणे जोवानुं छे। अहींया लाइनमां ग, आ ख, आ ज अने क। कछुआनो क, क साथे जोड़वानुं छे। हवे चरखा। शेनुं चित्र छे? चरखा। चरखा से च। तो अहींया च आपेलो छे तो तेनी साथे जोड़वानुं छे। हवे नीचे जोईए तो शेनुं चित्र छे? झरणानुं। शेनुं छे? झरणानुं। झरણા से ज। झरણા से ज। तो अहींया ज क्यां छे? आ ग छे, आ ख छे अने आ ज छे। तो ज साथे जोड़ीशुं। हवे जलेबीनो ज। आ शेनुं चित्र छे? जलेबी। तो जलेबीनो ज। ज क्यां छे? तो अहींया ग छे, आ ख अने आ ज छे। तो ज साथे जोड़वानुं छे। हवे आ चित्र शेनुं छे? गमला। अहींया कुंडू, कुंडाना क साथे जोड़वानुं नथी। अहींया आने हिंदीमां शुं कहेवाय? गमला। गमलानो ग। तो अहींया आपणे पहेलेथी जोवानुं छे। आ जोड़ाई छे, आ ग बाकी छे। तो गमलानो ग। गमला एटले कुंडू थाय। तो ग साथे जोड़वानुं छे। अहींया खटिया। शुं छे? खटिया। खटिया एटले खाटलो। तो अहींया ख साथे आपणे जोड़ीशुं। आ चित्र शेनुं छे? टमटम। तो आ घोड़ागाडीनो ग, ग साथे आपणे जोड़वानुं नथी। घोड़ागाडीने हिंदीमां शुं कहेवाय? टमटम। शुं कहेवाय? टमटम। तो टमटमनो ट ज्यां होय त्यां जोड़वानुं छे। तो ट अहींया छे तो आपणे ट ने टमटम साथे जोड़वानुं छे। हवे आगळनो प्रश्न जोईए तो चित्र जुओ, तेनी नीचे लखेला शब्द वाँचो अने तेमां बाकी रहेला अक्षर लखो। अहींया चित्र आपेलुं छे, एनुं नाम पण लखेलुं छे अने नीचे बाकी रहेलो अक्षर आपणे लखवानो छे। तो अहींया शेनुं चित्र छे? घोड़ा। घोड़ा। घोड़ानुं चित्र छे। अहींया घोड़ा शब्द लखेलो छे। अहींया नीचे घ नथी लखेलो तो आपणे आ खाली जग्यामां घ लखवानो छे। अहींया उपरथी जोई अहींया आपणे घ लखवानो छे। तो अहींया उपरथी जोई हिंदीनो घ लखवानो छे। घोड़ा। हवे आ शेनुं चित्र छे? घर। तो अहींया घर लखेलुं छे तो अहींया र लखेलो छे। तो आपणे शुं लखवानुं? बाकी रहेलो अक्षर के मूळाक्षर लखवानो छे। तो ग अहींया लखवानो छे। લીટીને અડાડીને ઘ લખવાનો છે। अहींया લીટીને અડાડીને पाછી ઉપર લીટી પણ કરવાની છે। तो घर शब्द बनी गयो घर। हवे शेनुं चित्र छे? थर्मस। शेनुं चित्र छे? थर्मस। अहींया र, म अने स लखेलो छे तो आपणे आ थ अहींया जोईने अहींया लखवानो छे। आ रीते थ लखीने उपर લીટી करवानी छे। हवे ठठेरा। अहींया ठठेरानुं चित्र छे। अहींया शब्द ठठेरा लखेलो छे अने नीचे आपणे ठ आ लखवानो छे। ठ लखेलो नथी तो अहींयाथी जोई आपणे अहींया खाली जग्यामां ठ लखवानो छे। આવી રીતે ठ લખીને ઉપર લાઈન કરવાની। હવે ધનિયા। ધનિયાનું चित्र छे। अहींया धनिया लखेलुं छे तो ध नथी लखेलो तो आपणे उपरथी जोई अहींया खाली जग्यामां ध लखवानो छे। आ रीते ध लखीने पछी उपर लाइन करवानी। हवे नीचे जोईए तो
છતરી, છત્રીનું ચિત્ર છે, અહીંયા શબ્દ છત્રી લખેલો છે, નીચેની ખાલી જગ્યામાં છ નથી લખેલો તો આપણે તે લખવાનો છે. છતરી શબ્દ બની ગયો છતરી. હવે કબૂતર, કબૂતરનું ચિત્ર, નીચે કબૂતર લખેલું છે તો અહીંયા ક નથી લખેલો તો આપણે શું કરવાનું છે, અહીંયા ખાલી જગ્યામાં ક લખવાનો છે. આ રીતે ગોળ વળાંક વાળી ક લખવાનો અને ઉપર લીટી કરવાની. હવે જગ, અહીંયા જગનું ચિત્ર છે, અહીંયા જગ લખેલું છે તો અહીંયા ખાલી ગ લખેલો છે, જ લખેલો નથી તો આપણે ઉપરથી જોઈને જ અહીંયા લખવાનો છે. આ રીતે જગ. હવે ચપરાસી, ચપરાસીનું ચિત્ર છે, અહીંયા શબ્દ ચપરાસી લખેલું છે તો આપણે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં ચ લખવાનો છે. આ રીતે ચ લખીને ઉપર લાઈન કરવાની. શેનું ચિત્ર છે, બટન, બટન. અહીંયા બ ખાલી જગ્યા ટ, ખાલી જગ્યામાં અક્ષર લખેલો નથી તો આપણે શું કરવાનું, ઉપરથી જોઈ આ ટ અહીંયા નીચે લખવાનો છે. તો બટન શબ્દ શું બન્યો, બટન. ચાલો હવે પાછળના પેજ પર જોઈએ તો પણ ચિત્ર અહીંયા આપેલા છે, એનો આપણે ખૂટતો અક્ષર અહીંયા નીચે લખવાનો છે. તો શેનું ચિત્ર છે, કલશ. અહીંયા ક નથી લખેલો તો આપણે ઉપરથી જોઈ અહીંયા ક લખવાનો છે. આ રીતે ઉપરથી જોઈ ક લખ્યો, કલશ. શબ્દ શું બન્યો, કલશ. હવે શેનું ચિત્ર છે, ગણપતિ. તો અહીંયા ગણપતિ લખેલું છે, અહીંયા ગ ખાલી જગ્યામાં નથી લખેલો તો આપણે ઉપરથી જોઈ અહીંયા ગ લખવાનો છે. તો શબ્દ શું બન્યો, ગણપતિ. હવે ઝરોખા, શેનું ચિત્ર છે, ઝરોખાનું. તો અહીંયા ઝરોખા આપેલું છે ને ખાલી જગ્યામાં જ નથી લખેલો તો આપણે ઉપરથી જોઈ અહીંયા જ લખવાનો છે. આ રીતે ઝરોખા. શબ્દ શું બન્યો, ઝરોખા. હવે ખરલ, શેનું ચિત્ર છે, ખરલ. તો અહીંયા ર અને લ લખેલો છે, ખ નથી લખેલો તો આપણે ઉપરથી જોઈ અહીંયા ખ લખવાનો છે. આ રીતે ખરલ. ખરગોશ, શેનું ચિત્ર છે, ખરગોશ. તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે, ખરગોશ. તો અહીંયા ખ લખવાનો છે. શબ્દ શું બન્યો, ખરગોશ. હવે આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય અક્ષર લખીને સાર્થક શબ્દ બનાવવાનો છે. શું કરવાનું છે, ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય શબ્દ, એટલે બે શબ્દ આપેલા છે, બે મૂળાક્ષર આપેલા છે, તેમાંથી જે અક્ષર સાચો હોય તે આપણે આ ખાલી જગ્યામાં લખવાનો છે. તો અહીંયા ખાલી જગ્યા શું આપેલી છે, બ ખાલી જગ્યા રી. તો આપણે શું લખશું, તો ક લખીએ તો શું બને શબ્દ, બકરી. શું બને, બકરી. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું, ક ખાલી જગ્યામાં શું લખીશું, ક. તો બકરી શબ્દ શું બન્યો, બકરી. હવે બીજી ખાલી જગ્યા જોઈએ તો બ અને ખાલી જગ્યામાં આપણે લખવાના છે બે અક્ષર અહીંયા આપેલા છે તો આપણે એમાંથી પસંદ કરીને સાચો અક્ષર હોય તે આપણે અહીંયા લખવાનો છે. તો બતખ, બતખ થશે, બતક નહીં થાય. ગુજરાતીમાં બતક કહેવાય અને હિન્દીમાં બતખ કહેવાય. એટલે માટે આપણે શું લખવાનું છે, ખ. શું લખવાનું છે, ખ. તો શબ્દ શું બન્યો, બતખ. હવે આગળ જોઈએ તો ભ ખાલી જગ્યા ત. તો આપણે શું લખશું અહીંયા, ભગત કે ભજત. તો શબ્દ શું બને, તો ગ લખીએ તો આપણે શું શબ્દ બને, ભગત. અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે, ગ. તો શબ્દ શું બને, ભગત. જ લખીએ તો શબ્દ બનતો નથી તો ભજત થાય. ભજત કોઈ શબ્દ થતો નથી માટે આપણે અહીંયા ગ લખવાનો છે. ભગત શબ્દ શું બન્યો, ભગત. હવે અહીંયા ભ અને ન આપેલો છે, અહીંયા ક અને જ ખાલી જગ્યામાં આપેલો છે તો આપણે અહીંયા એક અક્ષર લખવાનો છે. તો ક લખીએ તો શબ્દ શું બને, ભકન. ભકન કોઈ શબ્દ થતો નથી. હવે જ લખીએ તો ભજન શબ્દ થાય છે માટે આપણે શું લખવાનો, જ. ભજન શબ્દ શું બન્યો, ભજન. હવે અહીંયા જોઈએ તો પ ખાલી જગ્યા ડી, પ ખાલી જગ્યા ડી અને અહીંયા જ અને ગ બે અક્ષર આપેલા છે તો આપણે એમાંથી કયો અક્ષર પસંદ કરવાનો છે. તો જ લખીએ તો શબ્દ શું બને, પજડી. તો પજડી કોઈ શબ્દ થતો નથી. હવે ગ લખીએ તો શું થાય, પગડી. શું થાય, પગડી. શબ્દ શું બન્યો, પગડી. તો અહીંયા શું આવશે, ગ. હવે આગળ જોઈએ તો ગ ખાલી જગ્યા દ ન. હવે ન અને ર આપેલા છે એમાંથી એક અક્ષર આપણે અહીંયા લખવાનો છે. તો ન લખીએ તો શબ્દ બને છે ગ ન દ ન.
ગનદન શબ્દ કોઈ થતો નથી, માટે આપણે ર લખવાનું છે. તો ગરદન શું થશે? ગરદન શબ્દ શું બન્યો? ગરદન. માટે આપણે અહીંયા ર લખવાનો છે. હવે આગળ જોઈએ તો ક ખાલી જગ્યા શ, અહીંયા જ અને લ આપેલા છે. તો આપણે પેલું અક્ષર મૂકીએ તો ક જ શ શબ્દ થતો નથી. તો લ લખીએ તો કલશ. શું શબ્દ થયો? કલશ શબ્દ કલશ થયો. હવે આગળ જોઈએ તો બ ખાલી જગ્યા ન, તો અહીંયા ટ અને ઠ આપેલા છે. તો આપણે કયો અક્ષર લખવાનો છે? ટ. બટન લખીએ તો શબ્દ બટન થશે. ઠ લખીએ તો શબ્દ થતો નથી. બ ઠ ન કોઈ શબ્દ નથી, માટે આપણે ટ લખવાનું છે. બ ટ ન. હવે આગળ જોઈએ તો ચિત્ર જુઓ અને તેનો પહેલો અક્ષર લખવાનો છે. અહીંયા અલગ અલગ ચિત્ર આપેલા છે અને અક્ષરનો ચિત્રનો પહેલો જ અક્ષર લખવાનો છે, આખો શબ્દ લખવાનો નથી. અહીંયા શેનું ચિત્ર છે? ઘરનો. તો ઘરનો અહીંયા ખાલી ગ લખેલો છે. તો હવે આ શેનું ચિત્ર છે? કમલનો. શેનું છે? કમલનો. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? ક. કમલનો ક. અહીંયા શું લખવાનું? ક. હવે આ શેનું ચિત્ર છે? ધનુષનું. આ બાણનું ચિત્ર નથી, માટે બાણ લખવાનું નથી. ધનુષનું છે, માટે આપણે અહીંયા શું લખશું? ધસે ધનુષ. શું લખશું? ધસે ધનુષ. આ શેનું ચિત્ર છે? જહાજનું. શેનું છે? જહાજનું. અહીંયા ઓડી નથી અને ઓડી નો કહેવાય, માટે આપણે અહીંયા શું લખવાનું છે? જ. જહાજનો જ. હવે આ શેનું ચિત્ર છે? થન. થન એટલે શું થાય? આંચળ. શું થાય? આંચળ. માટે આપણે અહીંયા શું લખશું? થશે થન. થશે થન. આ શેનું ચિત્ર છે? દરજીનું. શેનું છે? દરજીનું. તો દસે દરજી. તો અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે? દ. દસે દરજી. હવે અહીંયા શેનું ચિત્ર આપેલું છે? ટમાટર. શેનું? ટમાટર. તો ટમાટર છે ટ. અહીંયા આપણે શું લખવાનું? ટ. ટ છે ટમાટર. આ શેનું ચિત્ર છે? સસલું. તો સસલું નથી કહેવાનું, અહીંયા સસલાનો સ લખવાનો નથી. હિન્દીમાં સસલાને શું કહેવાય? ખરગોશ. શું કહેવાય? ખરગોશ. તો અહીંયા ખસે ખરગોશ લખવાનું છે. શું લખવાનું? ખસે ખરગોશ. તો અહીંયા આપણે હિન્દીનો ખ લખવાનો છે. હવે આ શેનું ચિત્ર છે? તબલા. શેનું છે? તબલા. ઢોલ નથી, માટે ઢ નથી લખવાનો. તો છે તબલા. તો અહીંયા ત છે તબલા લખવાનો છે. તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? ત. હવે અહીંયા જ. આ શું છે? ઝંડા છે જ. તો અહીંયા શું લખવાનું? જ. જશે ઝંડા. હવે આ શેનું ચિત્ર છે? ગ. ગધા. તો ગધા છે ગ. તો અહીંયા શું લખવાનું? ગ. ગસે ગધા. ચમચ. તો અહીંયા શું લખશું? ચ. ચસે ચમ્મચ. શું છે? ચસે ચમ્મચ. હવે આ રીતે આપણે પુનરાવર્તન અહીંયા પૂરું કર્યું. તો આજનું આપણું હોમવર્ક રહેશે પેજ નંબર 35 અને પેજ નંબર 36. આપણું આજનું હોમવર્ક પેજ નંબર 35 અને 36 હિન્દીની ચોપડીમાં તમારે પૂર્ણ કરવાનું છે અને આગળનું પુનરાવર્તન આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો.